Okay, we have covered section 6.1, matrix as a function. And today we will cover section 6.2 and 3 and 4. Okay, we defined the matrix as a function that satisfies two property that preserves the vector addition and scalar multiplication. This. And we saw the examples of linear transformations. We've learned the properties of linear transformations. And we've learned how to find the standard matrix of a linear transformation. Okay. And then section 6.2, geometric meanings of linear transformations. Okay. Okay, in this section we study the geometric meaning of linear transformations. Okay. First, linear transformation from R2 to R2. Okay. If you send a vector in R2 to another vector in R2, then it can be written at any point in R2 can be written as a linear combination of x and y's like this. And also, this can be considered as a product of matrix ABCD to a vector xy. Okay? So, actually, the linear transformation from R2 to R2 can be considered as a matrix transformation. Okay? 이거 무슨 말인지 알겠죠? 이거 자세히 보면 ABCD라는 성분을 가는 행렬 곱하기 XY하고 똑같죠, 모양이. 그러니까 이런 선형 변화는 행렬 변환이란 말이야. Okay. Also, there are examples of linear transformations in R2 from R2 to R2. Actually, linear operator on R2. R theta from R2 to R2 is a linear transformation, which rotates a vector in R2 counterclockwise by theta around the origin, like this. If you multiply this matrix to a vector xy, then the image of xy is a rotation of angle theta into the counterclockwise direction. 그러니까 여기다 xy 벡터 곱하면 시계 반대 방향으로 세타만큼 옮겨주는 영향이 있다는 것을 쉽게 확인할 수 있죠. 여기다 xy 곱하면 그 이미지는 이쪽으로 와 있게 돼요. Next. An orthogonal projection on x-axis is a linear transformation like this. 이 xy가 있을 때 xy의 x축으로의 orthogonal projection 뭐가 돼? xy가 x0가 되는 것이죠. 그건 어떻게 돼? 이런 행렬을 곱해주면 되지. 즉, 이 벡터에다가 1, 0, 0, 0, 0를 곱해주면 언제나 x0가 되지. 그럼 xy라는 벡터는 언제나 x0라는 x축으로의 프로젝션이 되겠죠. 또 symmetric movement t around g-axis is a linear transformation. 이렇게. x축을 중심으로의 대칭, symmetric. 이건 어떻게 돼? xy가 뭐로 가요? x-y로 가지. xy가 x-y로 가지. 그럼 어떤 행렬을 곱해주면 되겠어? 1, 0, 0, -1이라는 행렬을 여기다 곱해주면 x-y가 되니까 xy가 x-y로 가죠. 즉 x축으로의 로테이션이 되겠죠. 다음 만약에 y축으로의 이제 리프렉션, 대칭이라고 하면 대칭 변환이라고 그러면 어떻게 될까? xy를 -xy로 보내는 선형 변환에 대응하는 행렬 뭐겠어요? xy가 -xy로 가는 거죠. 그럼 어떤 행렬 곱해주면 되겠어? 이런 행렬 곱해주면 되겠지. xy를 여기다 곱하면 -xy가 되니까 이렇게 로테이션이 되겠죠. 오케이. xy를 요 화살표가 거꾸로 돼야 되는데 xy 요쪽 요 y equal x라는 축을 중심으로 y equal x라는 그 라인을 중심으로 xy 포인트를 대칭 이동시키는 yx로 보내려면 어떻게 해주면 되겠어? 이걸 1위로 보내거나 이걸 1위로 보내거나 둘 다 마찬가지인데 어떤 행렬을 곱하면 되겠어요? 그런 선형 변화는
01, 10을 곱해주면 XY 곱해주면 X는 Y, 첫 번째는 Y가, X는 Y가 되고 Y는 X가 되죠. 즉, XY, YX가 서로가 요 행렬을 곱해주면 바뀌어지죠. 즉, 이런 여러분들이 배워왔던 선형 변환들이 다 행렬 하나 곱해주는 걸로 얻어줄 수 있는 것이죠. 그것들을 한번 보면은, 이거를 보면은, 예를 들어서 보면, 컨트롤 V. 자, 곱해 줍시다. 복사. 보면 쉽게 이해되죠? XY에다가 요 행렬을 곱해주면 그러면 마이너스 X, Y로 바뀌어지는 것이죠. 이게 바로 Y축을 중심으로 한 대칭. 이거 리플렉션이라고 그러지, 이거를. 또 3,3를 해주면은 그러면 이건 어떤 의미가 되나요? 원점을 중심으로 한 대칭이 되죠. 원점을. 그거는 XY가 어디로 가는 거예요? 마이너스 X, 마이너스 Y로 가는 것이죠. 이건 어떻게 얻어질 수 있어? 쉽게 이런 행렬 하나 곱해주기만 하면 되는 것이죠. 그러니까 여러분들이 그동안 어렵게 해왔던 대칭 이동, 원점을 중심으로의 리플렉션 또는 Y 이퀄 X를 중심으로의 대칭 이동, 이런 것들이 다 결국은 행렬 하나 곱해짐으로써 그냥 얻어질 수 있는 선형 변화라는 걸 이해할 수 있겠죠. 자, 이게 여러분들이 배우는 행렬의 파워예요. Yeah, you can see more of the simulation from this website that we have developed. Okay. Example 3. Linear transformation T from R2 to R2 which moves any vector xy in R2 to a symmetric image around the line which passes through the origin with the angle theta between the x-axis and the line can be expressed by the following matrix presentation like this. 왜 그런지 이해되죠? 자, 선형 변환의 행렬 표현은 어떻게 구해요? 스탠다드 유니트 벡터 E1, E2, E3를 그 이미지들을 컬럼 벡터로 하는 행렬이 바로 이러한 선형 변환에 대한 행렬 표현이라고 그랬죠? 그렇죠? 그러니까 T of E1, 그 E1에 대한 이 선형 변환에 대한 이미지가 첫 번째 컬럼, E2, 0, 1의 선형 변환 T에 의한 이미지를 두 번째 컬럼으로 하는 행렬을 만들면 그게 바로 이 선형 변환에 대응하는 행렬 표현이죠. 앞에 봤던 그 모든 그 행렬 표현, 그 선형 변환에 대한 행렬 표현의 행렬도 그렇게 찾은 거예요. 그렇죠? 쉽게 확인할 수 있었듯이. 자, 그러면 이 선형 변환에 대응하는 행렬 표현 H 세타를 찾기 위해서 해야 될 일은 뭐야? 이 선형 변환에 의해서 E1이 어디로 가느냐, E2가 어디로 가느냐면 확인하면 그걸 컬럼으로 채워주기만 하면 H 세타를 얻는 거죠. 간단한 거죠. 자, 그럼 T of E1. 자, T of E1. E1은 어디로 갔을까? E1이 뭐야? 1, 0죠. 1, 0가 Y 이퀄 탄젠 세타 X. 그러니까 앵글이 세타인 직선이니까 각도 Y 이퀄 탄젠 세타 X로 쓸 수 있죠. 요게 Y 이퀄 탄젠 세타 X라는 축이에요. 각도. 그러니까 Y 요게 이제 요 각도가 세타일 때 그러면 요 선형 변환에 의해서 요 Y 이퀄 탄젠 세타 X라는 그런 축을 중심으로 0 대칭 이동을 시키면 0, 1은 1, 0은 어디로 가? 요 세타만큼이니까 요게 세타면 하나 더 세타만큼 한쪽 더 가서 이제 먼저 벡터를 그려주고 그리고 길이가 같아야 되는 것이죠. 자, 그러면 요 점을 어떻게 표시할 수 있어요? 결국은 요게 높이는 뭐가 돼? 요 2세타만큼에 해서 사인 세타가 되는 것이죠. 그러니까 요 높이는 사인 2세타가 되는 것이죠. 그러니까 Y축은 사인 2세타가 되는 것이고 X축은 뭐가 돼요? 코사인 2세타가 되는 것이죠. 요게 길이가 되는 거니까. 코사인 2세타. 그러니까 요 E1의 이미지, 10의 이미지는 코사인 2세타, 요 점이니까 코사인 2세타와 사인 2세타가 되는 요 점이 되는 것이죠. 그것이 E1의 이미지, T of E1이 되죠. 요것이 첫 번째 컬럼이 되는 것이죠. 그렇죠? 이해되지? 항상군. 쉽게 구할 수 있지? 복잡한 말이지만 굉장히 쉽게 구할 수 있는 것이죠. 자, 그 다음 두 번째 T of E2 01. 01은 어떻게 움직여질까?
요 y 이퀄 탄젠 세타 x라는 요 각도가 세타만큼의 축으로 있는 그 직선, 원점을 지나는 직선에 대응해서 이 투가 어디로 움직여져요? 요 축을 중심으로 이쪽으로 옮겨지죠? 이쪽으로. 자, 그러면 요 점을 어떻게 찾을지 한번 생각해 봅시다. 요게 세타예요. 요게 세타. 그럼 요거는 뭐예요? 90도에서 세타만큼 뺀 거죠? 그러면 요 각도는 뭘까? 요 각도는. 요게 여기서 요 각도하고 사실은 요 대칭이 되니까 요 각도가 같아야 되는 것이죠? 그렇죠? 이 각도. 여기서부터 요 각도하고 여기서부터 요 각도가 같아야 되는 것이죠. 그러니까 여기서부터 여기까지는 여기서부터 여기까지가 2분의 파이 마이너스 세타여야 되죠. 여기서부터 여기까지가. 근데 여기 세타만큼을 한 번 더 빼야지만 요 남는 요 각도가 되겠죠. 그러니까 2분의 파이 마이너스 세타 마이너스 세타가 되니까 2분의 파이 마이너스 2세타가 바로 요 각도가 되죠. 그렇죠? 그러면 각도가 나왔어요. 그러면 요 x축 요 포인트는 뭐가? 바로 코사인 2분의 파이 마이너스 2세타가 되죠. y축 요 높이는 뭐가 될까요? 사인 2분의 파이 마이너스 2세타가 되죠. 그렇죠? 그리고 부호가 아래쪽에 있으니까 마이너스가 되는 것이고. 그렇죠? 그러면 요 t 오브 2세타는 x축은 코사인 2분의 파이 마이너스 2세타, y축의 요 포인트는 마이너스 2분의 파이 마이너스 2세타 이렇게 되는 것이죠. 그렇죠? 그럼 t 오브 2투도 구했네. t 오브 2투를 여기다 갖다 놓기만 하면 되는 것이죠. 즉, 요 벡터를 여기다 갖다 놓으면 되는 것이죠. 세컨 컬럼에. 그렇죠? 요걸 다시 이제 백악 공식을 이용해서 정리하면 코사인 2세타, 요거는 사인 2세타가 되고, 사인 2세타, 요건 마이너스 코사인 2세타가 돼서 이렇게 완성이 되는 것이죠. 이게 바로 선형 변환. 즉, 여러분들이 그동안 여러 가지 방법으로 이거를 이제 시험 문제에서 다뤄왔지만, 바로 행렬 표현을 이용하면 이런 이미지는 어떤 벡터를 주건 간에 이 행렬에다 곱하기만 하면 바로 그 이미지를 구할 수 있는 거예요. y 이퀄 탄젠 세타 x에 대한 리플렉션. 이미지가 어느 위치에 있는지를 알 수 있게 되는 거예요. 자, 예를 들어서 세타가 4분의 파이다. 그럼 45도 각도에 있는 y 이퀄 4분의 파이 x다. y 이퀄 탄젠 4분의 파이 x다. 하면은 여기다 4분의 파이를 집어넣어주면 0, 1, 1, 0이 되니까 바로 xy가 yx로 딱 바뀌어지는 위에 봤던 이것과 일치하게 되는 것이죠. 그렇죠? 지나갔. 오케이. 이것과 일치되게 되는 것이죠. 오케이. 자, 어쨌든 그러니까 이런 선형변환 H세타를 바로 여러분들이 아까 배웠던 스탠다드 매트릭스 포러 리니어 트랜스포메이션의 개념을 이용해서 바로 구할 수 있는 것입니다. 오케이. 자, 이 기연분 나 한번 봅시다. 수업 후에. 그리고 자, 이해돼요? 이런 선형 변환의 행렬 표현 구할 수 있겠어요? 그러니까 어떤 선형 변환을 줘도 구할 수 있겠죠. 그 E1, E2, E3를 놓고 T 오브 E1을 구해서 첫 번째 컬럼으로, T 오브 E2를 구해서 두 번째 컬럼으로, T 오브 E3를 구해서 세 번째 컬럼으로 놓기만 하면 그러면 그 행렬이 바로 우리가 행렬 표현이 되니까 앞으로 그런 선형 변환에 대한 이미지는 바로 그 대응 행렬을 곱해주기만 하면 그 이미지를 구할 수가 있는 거예요. 자, 두 번째. As shown in the picture, let us define an orthonormal projection as a linear transformation. Actually, R2에서 R2로 가는 선형 변환이니까 linear operator라고도 부르죠. Which maps any vector x in R2 to the orthogonal projection on a line, which passes through the origin with angle theta between the x-axis and the line. 오케이. 자, 이게 의미하는 바가 뭐예요? 이게 y 이퀄 탄젠 세타 x라는 축을 중심으로 임의의 벡터가 요 y 이퀄 탄젠 세타 x 위로의 프로젝션, 즉 요렇게 보내는 선형 변환이에요. x를 요 t 오브 x, 요게 수직이고 요게 올소고날이고 요 보내는 요런 선형 변환에 대응하는 행렬 표현 어떻게 구하면 되겠어요? 김강섭군 어떻게 구하면 되겠어? 마찬가지로
T of 그 선형 변화에 대응한 T of E1을 첫 번째 컬럼으로 또 E2에 대한 T에 대한 이미지를 두 번째 컬럼으로 해서 2x2 행렬을 만들기만 하면 되는 것이죠. 이게 R2에서 R2로 가는 거니까. 할 수 있겠죠? 자, 그러면, 자, 그걸 쉽게 하는 방법을 한번 생각해 봅시다. 바로 구할 수도 있어요. 근데 더 쉬운 방법이 실제 여기서 여기로 보내는 요 이미지는 어떻게 보면 여기서 요 y 이퀄 탄젠 세타 x에 대칭 이동 시킨, 리플렉션 해준 요거의 절반 아니에요? 그쵸? 여기서부터 여기까지 가는 벡터의 절반이 여기 아니야. 그러니까 실제로는 위에 걸 이용해서 x에서 요 h 세타 x까지로 가는 벡터를 구해서 2분의 1로 나눠주면 되는 거 아니야? 그러면 앞에 h 세타 x를 그냥 이용해서 금방 요 p 세타 x를 구할 수 있잖아요. 그래 안 그래? 그렇죠? 자, 그러니까 우리가 이미 그러니까 요 관계식을 한번 생각해 보면 요 벡터는 요 x에서 p 세타 x로 가는 벡터는 x에서 h 세타 x로 가는 벡터의 2분의 1이다는 관계를 이해할 수 있죠? 그럼 여기서부터 x에서 p 세타로 가는 x는 뭘로 구할 수 있을까? 그럼 이거 더하기 이거가 이거라는 소리니까 이거에서 이걸 빼면 요게 되는 것이죠. 자, 그러면 x에서 p 세타 x를 요거에 대응한 행렬을 p 세타 x라고 우리가 그냥 놓은 거예요. Let us denote the standard matrix correspond to t is p 세타라고 놓읍시다. We are looking for the first column of this p 세타 and second column of this p 세타 matrix. Okay? Then 자, 요 x에서 p 세타 x를 뺀 것은 x에서 h 세타 x를 뺀 것의 2분의 1이다는 관계가 성립하죠? 그렇죠? 그러니까 그 관계를 말로 쓰면 h 세타 x에서 x를 뺀 것의 2분의 1은 p 세타 x에서 x를 뺀 벡터하고 같다. 즉, 요 벡터의 2분의 1이다. 관계가 바로 이것이죠? 방향 다 똑같고 길이만 딱 절반이잖아요. 그러면 이미 우리는 요 h 세타 x가 뭔지 알고 있죠? 그러니까 이걸 다시 정리만 하면 p 세타 x를 구할 수 있죠? 그게 홀 아이디어예요. 한군 이해돼? 자, 그러면 이걸 다시 정리합시다. 여기서 x를 p 세타 x는 요거에서 x를 더해준 것이니까 2분의 1, 마이너스 2분의 1 x 플러스 x니까 p 세타 x는 2분의 1 세타 x 플러스 2분의 1 x가 되고 2분의 1 h 세타 x 플러스 2분의 1 i x는 2분의 1 h 세타 플러스 i x로 이렇게 풀었을 수 있고 그러면 h 세타 x가 바로 요거니까 그걸 그대로 주면은 요거를 코사인 2세타 마이너스 플러스 1 그다음에 그럼 일단 p 세타 x는 2분의 1 h 세타 플러스 i x니까 p 2분의 1 h 세타 플러스 i 그러니까 p 세타는 2분의 1 h 세타 플러스 1이고 그리고 h 세타 플러스 1하고 2분의 1을 풀어주면 바로 딱 이렇게 되는 것이죠. 이것을 삼각 함수의 공식대로 다시 정리하면 코사인 제곱 세타, 사인 세타, 코사인 세타, 사인 세타, 코사인 세타, 사인 제곱 세타로 풀었을 수 있죠. 이게 바로 여러분들이 찾던 p 세타입니다. 복잡한 문제가 행렬로 굉장히 간단하게 구해질 수 있는 것이죠. 그리고 굉장히 클리어하지, 아주 명확하지. 이전에 여러분들이 고등학교 때에서 배웠던 방법하고 보다 훨씬 수학적이고, 그렇죠? 그리고 논리적이지. 즉, 예를 들어서 이게 세타가 0일 경우에는 금방 이제 그 세타가 0일 경우에 이거잖아요. 그러면 바로 프로젝션이 되는 것이지. 그러면 요 각도 세타 제로 집어넣어주면 1, 0, 0, 0 나오는 거 확인할 수 있죠. 그러니까 앞에서 봤던 이런 예들이 다 지금 여러분들이 보여줬던 이런 선형 변환의 특수한 경우죠. 그 축이 X축이었냐, Y축이었냐, 4분의 파이였냐, 등등. 또는 함께 돌려서 원점을 중심으로 하는 이제 이 파이 플러스 4분의 파이였냐, 등등. 다 이 앞에 배웠던 모든 것들이 결국은 요거 두 개, 이제,
스페셜 케이스라는 것을 쉽게 확인할 수가 있죠. 그 다음, 또 다른, 그거 외에 또 중요한, 이제, 대부분, 아까 이제 앞에서 배웠던 로테이션하고, 그 다음에는 그 R2에서 R2로 이렇게 그 이미지가 생긴다 그러면 여기 있던 점이 이쪽으로 가는 것이니까 이렇게 각도 돌린 다음에 여기 길이만 조절하면 어디든지 다 사실 표현할 수 있죠. 그러니까 아까 같이 선형 변화, 로테이션 시키고 리프렉션 시키고 뭐 이런 것들 그런 거에다가 상수배 해주는 거 정도로 웬만한 걸 다 표현할 수 있습니다. 근데 그거 외에 또 하나 스페셜한 리니어 트랜스포메이션 이그젬플이 이 슈르 트랜스포메이션입니다. 슈르 트랜스포메이션. 이게 뭐냐면 XY를 X 플러스 KY, Y로 보내주는 또는 XY를 X, KX 플러스 Y로 보내주는 선형 변화입니다. 요거를 shear transformation along the x-axis with scale k라고 하는데 이게 어떤 의미냐면 이렇게 찌그러뜨리는 거예요. 예를 들어 정사각형 이렇게 있다 그러면 원점 꼭지점이 있다 그러면 이게 이렇게 찌그러뜨려서 요 앞에 쪽의 것은 요거 y축은 그대로 있잖아요. y축 높이는 그대로 있잖아. 요거 높이는 그대로 있으면서 x축으로 이렇게 찌그러뜨려서 길게 늘리고 줄이고 이렇게 하는 것이죠. 또 요거는 x축은 그대로 있잖아요. x축 높이는 그리고 그게 아래 y축만 아래 위 이렇게 위로 올라가다 찌그러졌다 이렇게 하는 것이죠. 한번 볼래요? 한번 보시면 shear 트랜스포메이션은 지오지브라에서 여러분들 보시면 요거를 어떻게 옮기냐에 따라서 요런 행렬을 곱하면 변하는 게 느껴지죠? 그렇죠? 만약에 자 그러고 그 다음에 또 요런 게 지금 얘기하는 요렇게 shear transformation along the 여기 이제 y axis가 되는 거죠. 그리고 K만큼 요게 K만큼의 역할을 해주는 것이죠. 그 행렬이 바로 요거인 것을, 아까 요 K만큼, 요 K가 어떻게 변하느냐에 따라서 길게 또는 짧게 느려지고, K가 0이면 제자리에 그대로 있는 그 정사각형 상태가 유지되는 것이죠. 자, 그런 것들이 기본적으로 이제 선형 변환에서 이 R2에서 R2로 가는 선형 변환의 이제 중요한 것들에 거의 다입니다. 자, 그것들을 정리한 다음에 아이소메트리, let's define isometry. A linear transformation T, which preserves the magnitude, is called the Euclidean isometry. 아이소가 똑같은 소리야. 아이소가. 메트리는 이 거리, 측량한다 이런 뜻이죠. 그러면 거리가 아이소 같게 하는 그런 선형 변환이라는 소리예요. 그 얘기는 뭐예요? X의 노름, X의 크기하고 T of X, 이미지의 크기가 같다는 거예요. 그쵸? 무슨 말인지 이해되죠? 그런 선형 변환 중에서 그런 성질을 가지고 있는 선형 변환을 뭐라고 불러요? 유클리디안 아이소메트리라고 부르는 거예요. 오케이? 선형 변환 중에서 원래 벡터의 이미지와 그 원래 벡터의 랭스와 노름과 이미지의 노름이 같을 경우에 우리는 유클리디안 아이소메트리라고 그래요. 메트리가 보존된다 그런 뜻이에요. 다음 정리가 선형 변환, 리니어 오퍼레이터, RN에서 RN으로 가는 리니어 오퍼레이터는 에게 대해서 the following statement are equivalent. 자, 요 노름이 같다는 것은 X하고 T of X의 노름이 같다는 것은 T of X, T of Y의 inner product와 XY의 inner product가 같다는 것과 마찬가지입니다. 왜 그럴까요? Here is the proof. Okay, here, as I mentioned from the definition of inner product, if these are same, then we can easily think of a matrix whose inverse is same as its transpose. Okay, so for a square matrix A, if A inverse is equal to A transpose, then A is called an orthogonal matrix. Orthogonal. The inner product of every columns are orthogonal. Actually, also normal vectors. If the columns of this matrix are orthogonal and all the lengths, all the norms are equal to 1, then it satisfies this property.
Okay, so now we define the orthogonal matrix. For a real number, say this matrix Q, for a real number theta, is an example of an orthogonal matrix. Because if you multiply this Q with its transpose, then you can easily find these are identity matrix. Q transpose Q is the identity matrix. 왜 그러죠? 코사인 제곱 플러스 사인 제곱이 첫 번째 들어오고, 그 다음이 0이고, 그 다음 2, 1이 0이고, 아래가 사인 제곱 플러스 코사인 제곱이 되죠? 그러니까 1이 되죠? 그러니까 메인 다이아고널 엔트리들 이 두 개 곱하면 메인 다이아고널 엔트리는 1이고, 오프 다이아고널 엔트리는 다 0이 되는 아이덴티티 행렬이 되죠? 그러니까 clearly this is the inverse of this, which is the transpose of Q. 그래서 이게 무슨 의미냐면, 이게 바로 아까 봤듯이 이 세타만큼 로테이션 하는 행렬이죠. 그 행렬은 언제나 위에 올소고날 행렬이 된 소리예요. 세타만큼 회전하는 행렬은 언제나 올소고날 행렬이에요. 그 이유는 세타만큼 시계 반대 방향으로 세타만큼 옮겼다 그러면 그 트랜스포즈가 바로 세타만큼 시계 방향으로만 옮겨주는 것이죠. 그러니까 한번 갔다 다시 트랜스포즈가 다시 오는 거니까 세타만큼 시계 반대 방향으로 갔다가 시계 방향으로 다시 세타만큼 오면 제자리가 되는 거 아니야? 그러니까 아이덴티티 매핑이 되는 것이죠. 이 두 개가 그런 관계가 있는 거예요. Verify the following two matrices are orthogonal matrices. 자, A가 orthogonal matrix인 걸 확인하려면 어떻게 하면 돼? A에다 A 트랜스포즈 곱해서 아이덴티티인 걸 확인해 주면 되는 것이죠? B가 orthogonal matrix인 걸 확인하려면 어떻게 하면 돼요? 여기다 B에다 B 트랜스포즈를 곱해서 아이덴티티인 것만 확인하면 끝이지. 그쵸? 그러니까 뭐 그건 쉽지. A, B 정의해주고 A하고 A 트랜스포즈 곱해주고 B, B 트랜스포즈 곱해주면 둘 다 아이덴티티가 각각 되니까 첫 번째 것도 올소고날 매트릭스, 둘째 것도 올소고날 매트릭스가 되는 것을 쉽게 확인할 수 있죠. Theorem 6.2.2 For any n by n matrix A, the following statement hold. The transpose of orthogonal matrix is an orthogonal matrix. orthogonal matrix의 트랜스포즈도 orthogonal matrix예요. 또 inverse of orthogonal matrix is an orthogonal matrix. orthogonal matrix의 역행렬도 orthogonal matrix예요. 또 product of orthogonal matrix is an orthogonal matrix. orthogonal matrix는 곱해도 orthogonal matrix예요. 또 만약에 A가 orthogonal matrix이면 디터미넌트는 1 또는 마이너스 1일 수밖에 없어요. 왜 그럴까? 디터미넌트 오브 A 트랜스포즈 곱하기 A가 아이덴티티죠? 그럼 디터미넌트 오브 A 트랜스포즈 곱하기 디터미넌트 오브 A가 디터미넌트 오브 아이덴티티 which is 1이라는 소리죠? 그러면 디터미넌트 오브 A 트랜스포즈는 디터미넌트 오브 A가 똑같으니까 디터미넌트 오브 A의 제곱이 1이라는 소리죠? 그럼 디터미넌트 오브 A의 절대값은 1이어야 된다는 소리죠? 그러니까 디터미넌트 오브 A는 플러스 마이너스 1이 되어야만 하는 거죠. 그런 식이에요. 뭐 1번, 2번은 그러니까 너무 쉽죠. 왜냐하면 A 트랜스포즈 A가 아이덴티티면 A 트랜스포즈 곱하기 A 트랜스포즈도 아이덴티티 매트릭스니까 되는 거고, A 인버스가 A 트랜스포즈하고 똑같잖아요. 그렇잖아요. 그러니까 A 인버스의 트랜스포즈 곱하기 A 인버스도 아이덴티티 매트릭스가 될 수밖에 없죠. 뭐 그런 식으로. 세 번째 거 보면은 A 인버스가 A 트랜스포즈고 B 인버스도 B 트랜스포즈니까 A, B 인버스는 B 인버스 A 인버스인데 그것은 B 트랜스포즈 A 트랜스포즈이고 이것은 A, B의 트랜스포즈하고 똑같잖아요. 그러면 이게 의미하는 바가 뭐예요? A, B의 인버스가 A, B의 트랜스포즈하고 똑같다는 소리죠. 그러면 A, B가 어떤 행렬? 강상군? 올소고날 행렬이라는 소리죠. 네 번째, 금방 이건 설명해 줬죠. 자, theorem. For any n by n matrix A, the following statements are equivalent. A가 orthogonal matrix. 노름, 있어, 아이소메트리, 유클리디안 아이소메트리, AX의 노름과 A의 노름이 X의 노름, X의 노름이 같고, AX와 AY의 인너 프로덕트가 XY의 인너 프로덕트랑 같고, 또, A의 로우 벡터가 올소노말이고 A의 컬럼 벡터가 올소노말이고 이 네 개가 이 다섯 개가 다 이퀴벌런트 다. 그렇죠? 그럼 이해가 돼요? 자, 아까도 얘기했었죠. 이 A 트랜스포즈 A가 올소노말이 아이덴티티가 되려면 컬럼끼리 내적이 다
also 노말이어야 되는 것이죠. 그치? 그리고 또 A 트랜스포즈도 also 노말 매트릭스니까 A의 트랜스포즈, 그러니까 로우 벡터들도 마찬가지로 서로 직교여야 되고 또 단위 벡터여야 되고. 그러니까 이 두 개가 따라 나오게 되고, 그리고 아까 말했듯이 A가 올소고날 매트릭스면, 리어 올소고날 매트릭스면은 T 트랜스포즈 T가 아이덴티티가 되는 조건을 만족하죠. 그러면 이 조건이 이게 이거랑 같아지는 게 만족하죠. 따라서 아까 얘기했듯이 이 조건을 만족하게 되죠. 그리고 또 이 조건도 만족하게 되는 것이죠. For all XY에 대해서 이것이 성립한다. 요게 다 같은 얘기예요. 그러니까 행렬이 올소고날 매트릭스인지 아닌지 확인하는 건 행렬이 정해져 있으면 어떻게 하면 돼? 그냥 A 트랜스포즈하고 A를 한번 곱해봐라 이렇게 시켜보기만 하면 되죠. 그걸 시켜서 아이덴티티가 나오기만 하면 이 조건을 다 사용할 수 있는 것이죠. 아무 필요한 대로. 그러니까 이미지가 크기가 안 변한다는 것도 알게 되는 거고. 그렇죠? 그리고 내적 간에 이런 관계들이 있다는 것을 다 확인할 수 있게 되는 거예요. 자, here is the proof for this theorem. And as you see, I mentioned the norm of square of norm of AX can be written as the inner product of these two, which is this. This can be written as this, which can be written in here. So here, since A is an orthogonal matrix, so this A inverse and A can be an identity matrix, which results X transpose X here, which is the inner product of X and X, which is the square of norm of X, like this. If this is true, if this is true for every vector X in Rn, then this should be same as this, and here, in order to be same in this equation for left and right hand side, this should satisfy this. That's the fact. One of the most important technique in this kind of proof is the part that the third equation implies the first one. 그러니까 이 3번이 1번, 다른 건 아주 쉬워요. 다 아주. 다른 건 다 여러분들 쉽게. 이거 1번하고 4번, 5번은 뭐 같은 얘기고, 그리고 1번하고 4번, 1번하고 5번이 같은 건 그냥 쉽게 A 트랜스포즈 A가 아이덴티티인 것만 확인하면 되는 거고, 이제 중요한 건 1, 2, 3번이 동치인 것만 보이면 되는 건데, 그걸 보이기 위해서 1번이 2번을 임플라이하고 2번이 3번을 임플라이 한다는 것까지는 금방 보일 수 있어요. 그 다음 3번이 1번을 임플라이 한다는 것만 보이면 증명이 끝나는데, 모든 수학적 증명은 if and only 합할 때는 한쪽이 쉬우면 한쪽이 너무 쉬우면 한쪽이 더 너무 까다롭고, 한쪽이 적당히 어려우면 한쪽도 적당히. 그러니까 양쪽이 한쪽으로 가는 if and only if에서 적당히, 무슨 말인지 알죠? 한쪽이 가는 게 너무 길면 한쪽이 가는 건 짧아, 삥 돌아서 오는 거기 때문에 짧게 올 수 있는 거고, 길이 양쪽 방향이 한쪽이 너무 짧으면 다른 쪽은 너무 길다고 생각하면 돼요. 어쨌든 여기서 그럴 때 쓰는 테크닉이 이건데, 이 중요한 건 뭐냐면 3번에서는 이 모든 XY에 대해서 이 식이 성립한다는 얘기잖아요. 요거를 이용해서 보이는 테크닉이에요. 모든 XY에 대해서 이게 성립하면 A가 올소고날 매트릭스인 걸 이제 어떻게 보이냐면, A 트랜스포즈 A가 아이덴티티인 것만 보이면 되는 것이죠. 그렇죠? 그럼 A 트랜스포즈 A가 그 아이덴티티인 걸 보이기 위해서 요 X를 활용해요. 요 XY를 요 스탠다드 유니트 벡터 EI, EJ를 이용해요. 오케이? 그러면 여기서 EI, EJ를 이용하면 여기 내적에서 요 X를 여기서 XY를 여기서 X하고 Y를 어떻게 고르냐면 EI, EJ를 골라서 여기다, 그래도 다 이게 성립이 돼야 된다는 거 아니에요? 여기 EI, 여기 EJ를 줬을 때도 여기 EI, EJ 한 거랑 똑같아야 된다는 소리죠? 그렇죠? 근데 EI하고 EJ를 곱했을 때 스탠다드 기준 어떻게 돼요? I하고 J가 같을 때는 1이 되고, I하고 J가 다르면 0이 되잖아요. 그래 안 그래? 2원, 2,2를 곱할 때 2원 곱하면 1이 되죠? 2원, 2,2를 곱하면 어떻게 돼? 1, 0하고 0, 1을 내적하면 0이 되죠?
그런 식으로. 그러니까 그 아이디어를 활용해서 EI, EJ의 인너 프로덕트는 이제 I가 J하고 같을 때는 1이고 I하고 J가 다를 때는 0이라는 걸 알고 있잖아요. 근데 요거랑 똑같은 거 아니에요. 그쵸? 그렇게 되려면 요게 의미하는 바가 뭐냐면 바로 A 트랜스포즈의 IJ 요게 바로 A 트랜스포즈의 IJ 성분이에요. 그런데 그게 바로 그 I하고 J가 같으면 1이고 다르면 0이라는 소리는 주대각성 성분은 다 1이고 오프 다이아고널 성분은 다 0이라는 소리죠. 그러니까 A 트랜스포즈 A는 어떤 행렬? 아이덴티티 행렬이 된다는 소리죠. 그러면 A가 올소고날 행렬이라는 소리죠. 그렇게 보이는 거예요. 이런 테크닉은 선형대수학에서 많이 쓰이는 테크닉이에요. 증명에. 자, 어쨌든 이런 걸 이용해서 우리가 이 5개의 스테이트먼트가 다 이퀴벌런트하다는 걸 보이는 겁니다. 자, 이상에서 질문 있습니까? 선형 변환의 geometric meaning. Any questions on the geometric meaning of a linear transformation?